have taken some previous year questions of prelims and mains and put it in a document. So I'll show you how the questions are coming up, and with that you will get an idea, and then slowly we'll move to the topic. Yes. So if you see in 2016, there is a question of this matching the area and the country. So if you see, there is a question called in the statement, community sometimes mentioned in the news in the affairs of. So Kurd is the community and Bangladesh. Similarly, Madesi, Nepal, Rohingya, Myanmar. So now you see how these communities are being framed against the countries. So now whoever follows the news, they can easily identify at least that Rohingya is something that is associated with the Myanmar issue. Similarly, at that time, there was an huge crisis going on between Madesi community and Nepal. That is the biggest block between India and Nepal. Similarly, Kurd, however, was in Iraq. So here, the ruling out option is one. So if you eliminate the one, you will get the answer. This is how the questions are being framed from 2016. In 17, 18, 19 also, there are questions based on international events that are currently that are happening in the newspapers. For example, at that time there was an ISIS war going on in 18 and 19. So in 18 and 19, there were questions based on cities that were occupied by ISIS. And here ISIS is, you know, all this terrorist organization, right? Islamic State for Iraq and Syria. So there it was Mosul, Kirkuk, and all these cities names were given. So UPSC has slowly shifted from international aspect to geography. I mean, you should be able to map, or you should be able to visualize the area apart from reading the international affairs. So whenever you get an international affairs news, you should immediately open your Google Maps and search for that news. So that way, if you search for that topic or if you search for that place immediately, then one is you will be able to identify where it is. And the second thing is, ఒకసారి మీరు ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత విజువల్ గా చూస్తే కూడా దాని ఇంపాక్ట్ ఇంకెక్కువ ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్ నౌ ఒక ఇంటర్నేషనల్ గా మనం చూస్తే ఈవెంట్ ఇండియా చైనాకి సర్టెన్ క్లాషెస్ వస్తున్నాయి బార్డర్ లో అని వింటున్నాం మనం. అది ఒకసారి మీరు మ్యాప్ లో చూడండి ఎక్కడ నడుస్తుంది అని చెప్పి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకులా పాస్ అని చెప్తున్నాడు. సో వెంటనే గో టు దట్, సర్చ్ దట్ పాస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకులా అని ఉంది సిక్కిం లో. సో జస్ట్ గో, ఎక్కడుంది అది అని ఇప్పుడు సీ హియర్. సో నౌ నాకులా ఇక్కడ సిక్కిం లో ఈ బార్డర్ రేంజ్ లో ఉంది. అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక ఫ్లాష్ పాయింట్ ఎక్కడ, ఇక్కడ అరౌండ్ లడాక్ లో పాంగాంగ్ సో అని చెప్పి. ఇట్లాంటి ఇంకొకటి ఇండియా నేపాల్ మధ్యలో కూడా ఒక ఇష్యూ నడుస్తుంది, దట్ ఈస్ లిపులేక్ పాస్ దగ్గర. సో దట్ ఈస్ హియర్. సో ఇఫ్ యూ ఐడెంటిఫై దీస్ 3 points on map, it will be in your mental picture అనమాట ఎక్కడ ఉంది ఎగ్జాక్ట్ గా అని. ఈవెన్ వెన్ దే గివ్ ఇన్ ఆప్షన్స్ లైక్ కన్ఫ్యూజింగ్ ఆప్షన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే గివ్ నాకులా యాజ్ అన్ ఇష్యూ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ నేపాల్ అండ్ లిపులేక్ యాజ్ అన్ ఇష్యూ బిట్వీన్ చైనా అండ్ ఇండియా. సో ఇఫ్ దే గివ్ ఇట్ ఇన్ that way, you'll not be confused. So that is why I'm asking you to always refer to maps, especially after 2016 UPSC has picked up this trend of spotting the maps. And similarly, for prelims from the IR perspective, organizations are very very important, and especially the organizations that are in news. For example, if you see here, there is a question with reference to Organization for Prohibition of Chemical Weapons. Consider the following statements. So here you need to know where the organization is and to whom with it is working and what is the main purpose. So these are the main features of an organization that you need to know. So usually what happens is, what is a mistake that aspirants do is, see, for example, whenever you take an Hindu newspaper, we all go through those foreign affairs, but we rarely search for the facts beyond that news. For example, this issue, Organization for Prohibition of Chemical Weapons, was there in news at that time because there was an attack of related to chemical attack in Syria. So that is why this organization came into picture. So in news they will mention only the organization name, but it is our duty as aspirants to go a bit into depth into what is this organization, what it does. Anyway, we'll cover most of the major bilateral organizations in this international lecture class. But
what I want to tell you is this is how you have to see. So whenever you see a news, you have to go not just reading the news but also a step beyond. So that is for this. uh, I'll just explain this with a current example. For example, what is a current organization that is in news for the past 15 days? There is only one important organization, that is World Health Organization. So you have to know a bit detail about World Health Organization. So this is how you have to prepare for prelims from IR perspective. Because for static subjects like history and polity and geography, you have static books, you can read them. But for IR, there are not many statics books, and you will not get questions on static affairs. For IR, the mostly the questions will be from current affairs itself. But that doesn't mean that those current affairs will directly come from a booklet or from an newspaper reading. Newspaper reading is important, but beyond that also we have to go. So that is my main intention of showing you this prelims questions. And similarly, we'll have main questions. I don't want to frighten you by showing you all this today itself. I'll just show you one more question, and then we'll go to an important current topic, how it is playing out in international arena. Okay. So this is 2019 paper. In 2019, if you see, there is a question in 88th. See here, which of the following adopted a law on data protection and privacy for its citizens known as General Data Protection Regulation in April 2016 and started implementation it from 25th May 2018. This is actually very easy question. I mean, anyone can, whoever reads newspaper, they can say it as a యూరోపియన్ యూనియన్. సో యా ఇప్పుడు చెప్తున్నట్టుగా మనం ఒక క్వశ్చన్ తీసుకున్నట్టు, ఇప్పుడు ఎట్లయితే నేను ఈ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ తీసుకున్నాను, వైల్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఐఆర్, వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్, ఎనీవే ద ఐఆర్ ఇస్ అన్ dynamic trend. So I'll pick up the newspaper, I'll myself frame few prelims questions. First we'll see the questions and then we'll discuss the topic from it. సో దాట్ వే ఏమవుతుందంటే మీకు ఒక పర్స్పెక్టివ్ వస్తుంది హౌ క్వశ్చన్స్ ఆర్ బీయింగ్ ఫ్రేమ్డ్ అని. సో దట్ వెన్ ఎవర్ యూ రీడ్ ఎ న్యూస్ పేపర్ ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ టైమ్ యుల్ సర్చ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్లెయిన్ రీడింగ్. వై ఐఎమ్ టెలింగ్ ఇస్ దిస్, ఎందుకంటే ఏమవుతుందంటే జనరల్ గా మనం పేపర్ చదువుతున్నప్పుడు జస్ట్ న్యూస్ చదువుకుంటూ వెళ్తాం, వి విల్ నాట్ ఫోకస్. అదే మనం ఒక క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ తో చదివితే యుల్ ట్రై టు యునో ఫెచ్ ద ఆన్సర్స్ ఫ్రమ్ దట్ ఆర్టికల్. సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మనం అందుకని నెక్స్ట్ ఎప్పుడు క్లాస్ పెట్టుకున్నా ఫస్ట్ ఒక 2-3 ఆ డే లేదా ప్రీవియస్ డే లో జరిగిన వాటి మీద ఒక 2-3 క్వశ్చన్స్ అన్న డిస్కస్ చేసి దెన్ విల్ గో ఇన్ టు ద టాపిక్. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. అండ్ ఎనీవే మనం సిలబస్ వైజ్ గా కూడా ప్రతి బయలాటరల్ రిలేషన్ లో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈస్ ద హిస్టారికల్ పార్ట్, వాట్ ఈస్ ద minimum static portion that is needed and how it is developed in last 2 years, and then what are the expected areas of previous year questions అనేవి కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. సో హియర్ కమింగ్ బ్యాక్ టు హియర్, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్. ఇక్కడ అప్పుడు జీడిపిఆర్ అనేది కంప్లీట్ గా న్యూస్ లో ట్రెండింగ్ ఉండే IR 2018-19 లో, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కాంప్రహెన్సివ్ డేటా ప్రొటెక్షన్ లా అనమాట జీడిపిఆర్ ఆ టైంలో యూకేలో. అండ్ దట్ వాజ్ హ్యావింగ్ హ్యూజ్ ఎకనామిక్ కాన్సిక్వెన్సెస్ because of not only India EU relations but also because mana trade in services evaithe IT exports IT services ఉన్నాయో అవన్నీ యూకేకి వెళ్తుండే. సో జీడిపిఆర్ would have had huge impact on world and also on India trade. అదే కాకుండా ఫ్యూచర్ లో ఏ లా రావాలన్నా జీడిపిఆర్ బికేమ్ ఏ మోడల్ లా. అండ్ ఇప్పుడు మన ఇండియాలో కూడా డేటా ప్రొటెక్షన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఉంది కదా, శ్రీకృష్ణ కమిటీ అని చెప్పి తీసుకొచ్చింది రీసెంట్ గా. సో ఈవెన్ ఫర్ దట్ దిస్ బికేమ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫ్రేమ్ వర్క్. సో దట్ ఈస్ వై దిస్ వాజ్ దాట్ మచ్ ఇన్ న్యూస్. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ క్వశ్చన్, ఇఫ్ యూ నో ఇట్ ఈస్ యూరోపియన్ యూనియన్ యూ కెన్ స్ట్రేట్ అవే మార్కెట్. అండ్ ఇది ఇన్నిసార్లు న్యూస్ లో వచ్చింది, ఇంకా డెప్త్ లో అడుగుతాం అనుకున్నారు కాబట్టి ఇంత అడగలేదు. బట్ దిస్ ఈస్ హౌ ద న్యూస్ విల్ కమ్, ఐ మీన్ ద క్వశ్చన్స్ విల్ come. I'll show you one another thing. Yeah, this is bit tricky. See here, 89th question. Recently, India signed a deal known as Action Plan for Prioritization and Implementation of Cooperation Areas in the Nuclear Field with which of the following countries? Because this is not something that is in news constantly. ఒకవేళ న్యూస్ లో ఉన్నా కూడా ఈ కీవర్డ్స్ అనేవి ఎక్కడ మనకంత స్పెసిఫిక్ గా ఎక్కడ హైలైట్ చేయలేదు. సో ఇది హౌ కెన్ యూ పిక్ ఇస్, ఆ టైంలో బేసిక్ గా ఇది ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకు రష్యా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్.
సో ఆ టైంలో ఏమైందంటే మనకు రష్యాతో ఒక విజిట్ ఉండే బయలాటరల్ మీటింగ్, దాంట్లో వాళ్ళు సైన్ చేసిన డాక్యుమెంట్స్ లో ఇది బాగా హైలైట్ చేశాను. సో దట్ ఈస్ హౌ దే పిక్డ్ ఇట్ అప్. సో బయలాటరల్ రిలేషన్స్ లో మనం చూసినప్పుడు ప్రతి సెక్టార్ ని అనలైజ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ క్వశ్చన్ ఫాల్స్ అండర్ ఎనర్జీ కోఆపరేషన్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఇండియా రష్యా రిలేషన్స్. సో అట్లా మనం ఐడెంటిఫై చేసి దాని కీవర్డ్స్ ఏంటి, ఆ డీల్ పేరు ఏంటి అనేది ఒకసారి చూసుకుంటే ఆ కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు. బికాస్ వీ హ్యావ్ కోఆపరేషన్ విత్ జపాన్, వీ ఆల్సో హ్యావ్ కోఆపరేషన్ విత్ యుఎస్ అండ్ వెరీ లిమిటెడ్ కోఆపరేషన్ విత్ యూకే. సో యూ మైట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ విత్ దీస్ ఆప్షన్స్. అందుకని మనం ఈ బయలాటరల్ డీల్ పేర్లు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో దాట్ ఆల్సో విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో ఇది ప్రిలిమ్స్ వరకు. అండ్ ఇంకొకటి మీరు బాగా చేయాల్సింది ఏంటి అంటే, గూగుల్ సెర్చ్ మాత్రం సి వాట్ ఎవర్ ఆర్ దేర్ ఇన్ న్యూస్ ఐ ట్రై టు షో యాజ్ ఐ కమ్ అక్రాస్ ఇన్ ద క్లాస్. బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఆల్సో మీరు జనరల్ గా చేయాల్సింది ఏంటి అంటే, మీరు న్యూస్ లో ఏ ఐటమ్ అయినా చూసినా కూడా వెంటనే దాన్ని గూగుల్ సెర్చ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి, ఎస్పెషల్లీ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్. బికాస్ లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ నుంచి చూసిన ట్రెండ్ ఇదే. చాలా వరకు క్వశ్చన్స్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఆన్ జియోగ్రఫికల్ లొకేషన్స్, వెదర్ యు నో దట్ ప్లేస్ ఆర్ నాట్, వెదర్ యు ఏబుల్ టు విజువలైజ్ ఆర్ నాట్. సో ఆర్సెప్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ డీల్ అండ్ ఇండియా డిడెంట్ జాయిన్ ఇట్ ఫైనల్లీ, అండ్ ఇట్ మేడ్ హ్యూజ్ కాంట్రవర్సీ ఆల్సో ఇన్ ఇండియా అండ్ అవుట్ సైడ్ యాజ్ వెల్. ఎందుకు అనేది ఒకటి ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఆర్సెప్ అని చెప్పాయి కదా, ఆర్సెప్ లో ఏమేమి కంట్రీస్ ఉన్నాయంటే అరౌండ్ 10 ఏషియన్ కంట్రీస్ ప్లస్ 6 నైబరింగ్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు మీరు 10+6 గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా కష్టం. అంటే మీరు బట్టి పట్టాలి, లేకపోతే ఇవన్నీ చేయాలి. కానీ అదే దానికి ఒక టెక్నిక్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఎట్లా అంటే, మీరు ఒకసారి మ్యాప్ తీసి అసలు ఫస్ట్ ఆసియాన్ కంట్రీస్ అనేవి ఎక్కడున్నాయో పాయింట్అవుట్ చేయండి. ఫస్ట్ ఒకసారి చూడండి. సో మీకు ఒకసారి తెలియని వాళ్ళకి చెప్తున్నా, ఆసియాన్ మ్యాప్ అనేది ఇంకో ఇక్కడ ఉంది. సో మీరు ఆర్డర్ ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే, గో ఫ్రమ్ ఐదర్ నార్త్ టు సౌత్ ఆర్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్. మీరు చూసుకుంటూ వెళ్తే ఫస్ట్ మీకు ఇక్కడ మయన్మార్ కనబడుతుంది, దాని పక్కనే లావోస్ కనబడింది. ఇట్లా వెళ్ళండి, లేకపోతే మయన్మార్, థాయిలాండ్, అండ్ దెన్ లావోస్, అండ్ దెన్ వియట్నాం, అండ్ దెన్ కంబోడియా. సో ఈ కంట్రీస్ ఇక్కడ అర్థమైంది కదా, ఈ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా. సిమిలర్ గా కిందికి వస్తే మీకు మలేషియా, దాని కిందికి వస్తే సింగపూర్, ఇక్కడికి వస్తే బ్రూనై, ఓకే, ఇక్కడికి వస్తే ఫిలిపీన్స్. సో అయిపోయింది, ఇది కంప్లీట్ ఆసియాన్ 10 కంట్రీస్ అయిపోయింది కదా. సో ఈ 10 కంట్రీస్ నైబరింగ్ ఏమున్నాయి, మేజర్ కంట్రీస్. ఫస్ట్ ఇక్కడ నుండి రాండి, నార్త్ నుండి జపాన్ ఉంది, నెక్స్ట్ సౌత్ కొరియా 2, నెక్స్ట్ కిందికి వెళ్ళండి, ఏమున్నాయి, ఆస్ట్రేలియా కింద ఏముంటది, న్యూజిలాండ్. అండ్ ఇప్పుడు ఎన్ని అయిపోయినాయి, 4 అయిపోయినాయి. 4 అయిపోతే ఇంకేమున్నాయి, ఇంకా 2 కంట్రీస్. మేజర్ కంట్రీ ఏంటి, ఇంకొకటి చైనా, అండ్ ఇంకొక కంట్రీ ఏంటి, ఇండియా. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఆసియాన్ ప్లస్ 6 నైబరింగ్ కంట్రీస్, ఇదంతా ఒక పెద్ద ట్రేడ్ బ్లాక్ లాగా ఫామ్ అవ్వబోతుంది అనమాట. సో అందుకని ఈ 16 కంట్రీస్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ డౌన్ అండ్ ఆ బట్టి పట్టడము, ఆ రోట్ లెర్నింగ్ కన్నా ఇట్లా మ్యాప్ లో ఇంటరాక్టివ్ గా ఒక 2 సార్లు చూస్తే నెక్స్ట్ టైం ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా మీరు ఇమీడియట్ గా మీకు మెంటల్ మ్యాప్ లో వచ్చేస్తుంది కంప్లీట్ గా ఎక్కడ ఉంది ఏంటి అనేది. ఇది దానికే కాదు, ఇంకే క్వశ్చన్ వచ్చినా ఈ ఏరియాలో యూ కెన్ సాల్వ్ ఇట్. ఎందుకు ఇది స్పెసిఫిక్ గా చెప్తున్నా అంటే, ఈ మధ్యలో ఈ సౌత్ చైనా సీలో, ఈస్ట్ చైనా సీలో చాలా ట్రెండింగ్ ఇష్యూస్ నడుస్తున్నాయి, ఎప్పుడు ఏదో ఒక ఇష్యూ నడుస్తుంది. సో యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఇట్ విజువలైజింగ్ ఫ్రమ్ నౌ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, సిమిలర్ టు ఆసియాన్ లాగా, ఆర్సెప్ లాగా, ఇక్కడ 9 లైన్ అని సౌత్ చైనా సీ డిస్ప్యూట్ అని చెప్పి లాస్ట్ 2 years నుండి చాలా అగ్రెసివ్ గా నడుస్తుంది. అండ్ ఇప్పుడు కూడా అది ఇంకా ట్రెండింగ్ రీసెంట్ గా యుఎస్ చైనా టెన్షన్స్ వల్ల. సో దట్ 9 లైన్ is somewhere from here, from వియట్నాం నుండి ఈ చైనా, ఫిలిప్పీన్స్, ఈ పక్కన ఇండోనేషియా, బోర్నియో ఐలాండ్ అంటారు దీన్ని, దీంట్లో 3 కంట్రీస్ షేర్ చేస్తాయి ఈ ఐలాండ్ ని. సో ఈ కంట్రీస్ టెరిటరీస్, సిమిలర్ గా మళ్ళీ బ్యాక్ టు మలేషియా, ఇదంతా. సో ఈ ఏరియా అంతా 9 లైన్ అని క్లెయిమ్ చేస్తున్నాయి. సో దీంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రిలిమ్స్ బిట్ రావచ్చు, ఎలా అంటే విచ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీస్ డజంట్ హ్యావ్ ఏ డిస్ప్యూట్ విత్ చైనా అని చెప్పి దాంట్లో ఆప్షన్స్ లో మలేషియా, ఇండోనేషియా, వియట్నాం అండ్ సింగపూర్ అని ఇవ్వచ్చు. దెన్ హౌ విల్ యూ ఐడెంటిఫై, బికాస్ ఆల్ ఆర్ వెరీ క్లోజ్ టు దట్ సౌత్ చైనా సీ. ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి సింగపూర్, ఎందుకంటే సింగపూర్ ఈస్ ఫేసింగ్ ఎట్ ద మలక్కా స్ట్రేట్. సో దానికి సౌత్ చైనా సీతోనే ఏం డిస్ప్యూట్స్ లేవు చైనాతో, బట్ రిమైనింగ్ ఆల్ కంట్రీస్ హ్యావ్, ఎందుకంటే అన్ని ఎక్స్క్లూజివ్ ఎకనామిక్ జోన్ అని ఉంటుంది. సో దానికి క్లెయిమ్ చేస్తున్నాయి. సో అందుకని ఐఎమ్ సేయింగ్
to focus on map. And similarగా చైనా రిలేషన్స్ వచ్చినప్పుడు, చైనా యుఎస్ రిలేషన్స్ వచ్చినప్పుడు, అపార్ట్ ఫ్రమ్ ది సౌత్ చైనా డిస్ప్యూట్, there is another dispute in East China Sea between China and Japan. So that you have to know. Similarగా what is the Kuril Islands dispute between Japan and Russia? అవి ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఎందుకు ఇది చెప్తున్నా అంటే ఇంకొకలాగా ఎలా అడగవచ్చు అంటే సమ్ టైమ్స్ అరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ నార్త్ టు సౌత్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డిస్ప్యూట్స్ అని ఇచ్చి కురిల్ ఐలాండ్స్, సెకండ్ థింగ్ సెనకాకు ఐలాండ్స్, థర్డ్ థింగ్ పార్సెల్ ఐలాండ్స్, అండ్ ఫోర్త్ థింగ్ మన చాగోస్ ఐలాండ్స్ అని ఇస్తాడు. సో అప్పుడు మీకు నార్త్ టు సౌత్ అనగానే మీకు ఇమ్మీడియట్ గా మ్యాప్ లో మీ మైండ్ లో పిక్చర్ రావాలి. దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు అడ్రస్ ఇట్. సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు సీ ఐఆర్ అట్లీస్ట్ ఫ్రమ్ ద ప్రిలిమ్స్ పర్స్పెక్టివ్. సో ఇది ఒకటి గుర్తుంచుకోండి. అండ్ ఫ్రమ్ నౌ ట్రై టు మేక్ ఇట్ ఎ హ్యాబిట్. వన్ థింగ్, whenever you see a news in newspaper in the foreign affairs section, try to search that location. హాంకాంగ్ వచ్చిందా ప్రొటెస్ట్, వెంటనే చూడండి ఎక్కడ ఉంది హాంకాంగ్, దాని చుట్టుపక్కల బేస్ ఏమున్నాయి, సీస్ ఏమున్నాయి, ఆ చుట్టుపక్కల సిటీస్ ఏమున్నాయి. నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వుహాన్ వచ్చిందా, ఎక్కడుంది వుహాన్, అది కూడా ఇంపార్టెంట్, చెప్పలేము ఏ టైంలో ఎక్కడ అడుగుతాడు అనేది. సిమిలర్ గా ఆ పక్కన ఏం కంట్రీస్ ఉన్నాయి, ఏం రివర్స్ పోతున్నాయి, ఇలా ఈ టైప్ లో మీకు కొంచెం క్యూరియాసిటీ మీకు మీరు డెవలప్ చేసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నార్త్ కొరియా ఇష్యూ వచ్చింది, నార్త్ కొరియా గురించి ఏమన్నా, నార్త్ కొరియా బార్డరింగ్ కంట్రీస్ ఏంటి, ఎందుకంటే చాలా మంది తెలియదు నార్త్ కొరియా ఆల్సో బార్డర్స్ రష్యా. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ అంటే చాలా మందికి ఎట్లా ఉంటది అంటే కొంతమందికి తెలుసు, బట్ చాలా మందికి నార్త్ కొరియాకి చైనాకి బార్డర్ ఉంది, సౌత్ కొరియాకి బార్డర్ ఉంది అన్న విషయమే తెలుసు, బట్ ఇట్ హ్యాస్ ఆల్సో బార్డర్ విత్ రష్యా. సో అది కూడా ఇంపార్టెంట్. సో అది ఎలా కవర్ చేస్తున్నాం, అట్లాంటివి ఇట్లా చూసుకుంటూ ఉండండి. సో ఫ్రమ్ నౌ మేక్ ఎ హ్యాబిట్ ఆఫ్ వ్యూయింగ్ ఆల్ ద ఐఆర్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ మ్యాప్ యాజ్ సూన్ యాజ్ యూ సీ ఇట్ ఆర్ చెక్ ఇట్. అది మీకు పెద్ద కాస్ట్ కూడా కాదు. సో ఇలాంటివి అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి అంటే సిమిలర్ గా ఆర్గనైజేషన్స్ వస్తాయి, కన్వెన్షన్స్ వస్తాయి, ట్రీటీస్ వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియాలో ఒక కన్వెన్షన్ జరిగింది అనుకుందాం, లేదా ఇప్పుడు లాస్ట్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ గురించే చూద్దాం. డబ్ల్యూహెచ్ఓ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, సో యూ హ్యావ్ టు సీ దట్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అని చెప్పేసి, ఎందుకంటే డబ్ల్యూహెచ్ఓ మీద బాగా నడుస్తుంది. సిమిలర్ గా ఇంకేమైనా ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓపెక్ మీద ఇష్యూ నడుస్తుండే, ఎందుకంటే సౌదీ రష్యాకి దే ఆర్ ఫైటింగ్ టు ఇంక్రీజ్ ద ప్రైసెస్ అనమాట, అండ్ దే ఆర్ నాట్ ట్రయింగ్ టు కమ్ టు అన్ అగ్రిమెంట్ టు రెడ్యూస్ ద ఆయిల్ అవుట్పుట్. అది చేయకపోయేసరికి చాలా ఎఫెక్ట్ అయింది ఆయిల్ ప్రైసెస్ మీద. సో ఆ ఇష్యూ వల్ల UPSC will trace it back from oil crisis or oil war to directly to this thing OPEC. OPEC అనే ఆర్గనైజేషన్ ఏంటి, OPEC లో ఎవరెవరు మెంబర్స్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు గో టు దిస్ మ్యాప్. ఓకే OPEC లో ఎవరున్నారు ఇక్కడ ఒకసారి విజువలైజ్ చేసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇక్కడ దొరకట్లేదు, ఇంకా ఈజీ అప్రోచ్ అప్పుడు అంటే నెక్స్ట్ స్టెప్ కి OPEC అని కొట్టి మీరు ఇమేజెస్కి వెళ్తే యూ విల్ సీ ద మ్యాప్ ఆఫ్ దోస్ కంట్రీస్. OPEC కంట్రీస్ మ్యాప్ అని కొట్టండి, సి ఇది చూడండి ఒకసారి. ఇట్లాంటి మ్యాప్ చూసినాక మీరు మర్చిపోతారా? అంటే యూజువల్ గా మనం కంట్రీస్ ఒక్కొక్కటి గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే చాలా కష్టం, కానీ అదే ఇఫ్ యూ సీ ఎ మ్యాప్ అండ్ ఇఫ్ యూ పాయింట్ దోస్ లొకేషన్స్, మేబీ ఫస్ట్ టైం కష్టమేమో, బట్ ఇఫ్ యూ ట్రై టు సీ దిస్ మ్యాప్ ట్వైస్ ఆర్ థ్రైస్ యూ విల్ నెవర్ హ్యావ్ ఎనీ కన్ఫ్యూజన్ రిగార్డింగ్ విచ్ కంట్రీస్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ విచ్ గ్రూప్. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ మార్కింగ్ దోస్ ఆప్షన్స్, ఎందుకంటే ఆ చిన్న 1-2 కంట్రీ డిఫరెన్స్ వల్లనే మొత్తం ఆప్షన్ రాంగ్ అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ వై యూ హ్యావ్ టు నో ఇంకో ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి OPEC లో కంట్రీస్. ఈ OPEC కి మళ్ళీ గల్ఫ్ కోఆపరేషన్ కౌన్సిల్ అని ఉంటుంది, దానికి ఓవర్లాప్ ఏంటి. సో ఇలా మీరు మ్యాప్స్, ఒకటి గూగుల్ మ్యాప్స్, నెక్స్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ రీసెర్చ్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఆర్గనైజేషన్స్ తర్వాత థర్డ్ థింగ్ కన్వెన్షన్స్. ఏమేం కన్వెన్షన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్యారిస్ డీల్ అని వింటుంటాం, అదేంటి, ఎక్కడి నుండి వస్తుంది, మనకు క్లైమేట్ చేంజ్ నుంచి వస్తుంది. ఓకే ఆ కన్వెన్షన్స్ ఏం జరిగినాయి రీసెంట్ గా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ లో కటోవిచ్ సమ్మిట్ లో రూల్స్ బేస్డ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అని చెప్పి దాంట్లో చెప్పారు. సో ఆ రూల్స్ బేస్డ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఏంటి అనేది మీరు కొంచెం రీసెర్చ్ చేయాలి. విల్ ట్రై టు హైలైట్ యాజ్ మెనీ యాజ్ పాసిబుల్, బట్ ఆల్వేస్ దేర్ షుడ్ బి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆల్సో బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ క్యూరియాసిటీ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్, బికాస్ ఐఆర్ అనేది చాలా ఈజియెస్ట్ థింగ్. అంటే జస్ట్ న్యూస్ పేపర్ కవర్ చేస్తూ మీరు గూగుల్ ఇమేజెస్ ఇవి చేస్తూ క్లాస్ లో ఉన్న నోట్స్, క్లాస్ లో చెప్పిన టాపిక్స్ కేర్ఫుల్ గా వింటే అట్లీస్ట్ మెయిన్స్ లో around 45 to 50 marks and prelims lo at least 6 questions are in your hands without any much effort. You don't need to read any book or you don't need to refer any booklets. This will be more than enough.
సో ఇట్లా అప్రోచ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. సో దట్ ఇది ఏమవుతుందంటే మీకు వేరే స్టాటిక్వి కొందరికి బోర్ కొడుతుంటాయి, జాగ్రఫీ కానీ హిస్టరీ చదువుతున్నప్పుడు. అప్పుడు ఐఆర్కి రండి, ఇలాంటి మ్యాప్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోండి, రివర్స్ ఐడెంటిఫై చేయండి, ఏ సీస్ ఎక్కడున్నాయో చూడండి. సో ఇట్ విల్ డెవలప్ ఎ క్యూరియాసిటీ, మీరు ఆ స్టాటిక్ నుండి రిఫ్రెష్ అవుతారు. దట్ ఈస్ హౌ ఐఆర్ వర్క్స్. ఐఆర్ కున్న డైనమిజం కి ఇట్ కెన్ అట్రాక్ట్ ఎవ్రీ వన్. ఎందుకంటే చాలా మందికి హిస్టరీ నచ్చకపోవచ్చు, ఇంకోటి నచ్చకపోవచ్చు, కానీ చాలా వెరీ రేర్ హూ డజంట్ హ్యావ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్. ఎందుకు అంటే ఇట్ ఈస్ అబౌట్ నేషనలిజం. ఆ నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇండియా ఇంట్రెస్ట్ ఏమవుతున్నాయి, ఇండియా చైనాకి ఎందుకు ఫ్రిక్షన్ వస్తుంది, ఎందుకు ఇవి జరగట్లేదు అన్న క్యూరియాసిటీ ప్రతి ఒక్కలో ఉంటుంది. లేకపోయినా యూ కెన్ డెవలప్ ఇట్. సో దట్ ఈస్ వాట్ మై మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఇస్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ప్రిలిమ్స్. సో మెయిన్స్ లో ఐల్ జస్ట్ షో యూ వన్ క్వశ్చన్ and then I don't want to scare you with the main questions, because ఒకసారి బేసిక్స్ అవుతే దెన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఆల్ దోస్ బేసిక్ కీవర్డ్స్ ఏంటి, అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అని చెప్పేసి. సో ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ 2016 లో ఏమొచ్చింది, సౌత్ చైనా సీ హ్యాస్ అజ్యూమ్డ్ గ్రేట్ జియో పొలిటికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఇన్ ద ప్రజెంట్ కాంటెక్స్ట్ కమెంట్. అప్పుడు 12.5 మార్క్స్ ఉండే. సో దీనికి ఆన్సర్. సో ఇక్కడ మీరు సౌత్ చైనా సీ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ దాని జియో పొలిటికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఎట్లుంది, ఇమీడియట్ నైబర్హుడ్ లో ఎట్లుంది, చైనాకి ఎట్లుంది, ఆసియాన్ మీద ఎలా ఉంది ఇంపాక్ట్, ఎకనమీ మీద ఎట్లుంది. ఇప్పుడు అక్కడ జియో పొలిటికల్ అని స్పెసిఫిక్ గా చేశాడు. వాట్ ఈస్ దిస్ జియో పొలిటికల్? జియో పొలిటికల్ అనే కాన్సెప్ట్ లోనే యూ కెన్ సీ జియోగ్రఫీ అండ్ పొలిటికల్. సో వాట్ డస్ దట్ మీన్? హౌ జియోగ్రఫీ హ్యాస్ అన్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ పాలిటిక్స్. సో దిస్ ఓవర్లాప్ ఏరియా ఏదైతుందో జియోగ్రఫీకి పాలిటిక్స్ కి, దట్ ఈస్ జియో పొలిటికల్. సో హౌ దట్ ప్లేస్, ఆ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి, ఆ సిగ్నిఫికెన్స్ కూడా కంట్రీస్ కి ఏంటి సిగ్నిఫికెన్స్, రీజియన్ కి ఏంటి సిగ్నిఫికెన్స్, గ్లోబల్ గా ఆర్డర్ కి ఏంటి సిగ్నిఫికెన్స్, ఈ టైప్స్ లో అనలైజ్ చేసి మనం రాయడానికి ట్రై చేస్తాం. సో ఇదంతా విల్ సి. కాకపోతే జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ అన్ ఓవర్ వ్యూ హౌ టు వ్యూ దిస్. అండ్ సిమిలర్ గా ఈ క్వశ్చన్స్, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్, సిలబస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు స్టడీ ఎనీ సబ్జెక్ట్ ఇన్ యూపీఎస్సి. సో మనకు సిలబస్ లో చూస్తే మెయిన్ గా 3 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి బయలాటరల్ రిలేషన్స్. బయలాటరల్ రిలేషన్స్ అంటే బిట్వీన్ కంట్రీ అండ్ కంట్రీ. సెకండ్ థింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్. ఆర్గనైజేషన్స్ అంటే ఈ మల్టీలాటరల్ ఆర్గనైజేషన్స్ లైక్ యునైటెడ్ నేషన్స్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్, సార్క్, సౌత్ ఏషియా అసోసియేషన్ ఫర్ రీజనల్ కార్పొరేషన్, ఇట్లాంటివి ఇంపార్టెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏవి ఉంటాయో అవి. తర్వాత కన్వెన్షన్స్. అండ్ డయాస్పొరా, ఇండియా ఆస్పెక్ట్స్ ఏంటి, ఇండియన్ డయాస్పొరా ఎక్కడ ఉంది, హౌ దే విల్ ఇంపాక్ట్. సో ఇవి మేజర్ ఏరియాస్. సో ఇలా మనం ఒక్కొక్కటి స్టెప్ బై స్టెప్ కవర్ చేస్తూ వెళ్దాం. సో విల్ ట్రై విత్ ఎవ్రీ ఇంపార్టెంట్ లేటెస్ట్ ట్రెండింగ్ కరెంట్ అఫైర్స్ టాపిక్. We'll see 2 prelims questions on it, and then we'll discuss the topic in detail, and then I'll give you 1 or 2 mains questions on it, and then you can try framing that answer for that. So that way we'll go forward in every subtopic of the syllabus. So this is how it is I'm thinking to structure it. So adi odilipette, then we'll go with this recently జరుగుతున్న ఇష్యూ లైక్ యుఎస్ అండ్ చైనా, బిట్వీన్ యుఎస్ అండ్ చైనా, లైక్ హౌ దిస్ కరోనా వైరస్ హ్యాస్ యాంప్లిఫైడ్ అనేది. సో ఫస్ట్ థింగ్, యుఎస్ చైనా మధ్యలో వీఆర్ సీయింగ్ అన్ హ్యూజ్ డ్రాప్ ఇన్ రిలేషన్స్. అంటే ఏ ఎడిటోరియల్ చూసినా వీఆర్ సీయింగ్ ఓన్లీ దిస్ యుఎస్ అండ్ చైనా ట్రేడ్ వార్ అండ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అని చెప్పేసి. సో ఇది ఎప్పటి నుండో ఉండింది, ప్రీ కరోనా ముందు కూడా ఉండింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2018 నుండి యుఎస్ ఏం చేసింది, ట్రేడ్ వార్ అని స్టార్ట్ చేసింది. బికాస్ యుఎస్ హ్యాస్ ట్రేడ్ డెఫిసిట్ విత్ చైనా, హ్యూజ్ డెఫిసిట్. ట్రేడ్ డెఫిసిట్ అంటే లైక్ మనం ట్రేడ్ చేస్తున్నప్పుడు జనరల్ గా మన ఇంపోర్ట్స్ అనేవి ఎక్స్పోర్ట్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే విల్ బికమ్ ఏ ట్రేడ్ డెఫిసిట్ కంట్రీ. సో దాట్ వే ఏమవుతుంది, విల్ లూజ్ అవర్ ఫారెన్ రిజర్వ్స్ కానీ కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ కానీ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి. సో యుఎస్ వాజ్ ఇన్ ఎ వ్యూ దాట్ ఈ ట్రేడ్ డెఫిసిట్ అనేది చాలా లార్జ్ ఉంది బిట్వీన్ యుఎస్ అండ్ చైనా. సో ఇట్ వాజ్ ఆఫ్ ఎ వ్యూ దాట్ యుఎస్ ఈస్ బీయింగ్ like exploited by China because of China's lower cost manufacturing power. సో అందుకని ఇట్ స్టార్టెడ్ ఇంపోజింగ్ ట్రేడ్ టారిఫ్స్. సో అట్లా ట్రేడ్ వార్ స్టార్ట్ అయింది. సో ఆ ట్రేడ్ వార్ కాస్త స్లోలీ టెక్నాలజీ వార్కి వచ్చింది. ఈ టెక్నాలజీ వార్ లో మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, మనకు వూవాయ్ అనే కంపెనీ ఉంది. ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ హెచ్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ ప్రొనౌన్స్డ్ యాజ్ వూవాయ్. సో వూవాయ్ కంపెనీ ఏంటి, 5G నెట్వర్కింగ్ ఇప్పుడు మనం చూస్తే
మనకి ఇండియాలో కానీ అంతటా 5G వస్తుంది కదా. సో దట్ 5G మెయిన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ అన్ని సప్లై చేసేది చైనీస్ కంపెనీ కాల్డ్ వూవై. సో ఆ వూవై కంపెనీ ఏం చేస్తుందంటే యుఎస్ కానీ ఇంకెవరు నియరెస్ట్ కాంపిటీటర్స్ ఎవరు లేరు, బికాస్ చైనా హ్యాస్ దట్ లో కాస్ట్ అండ్ హై ఎఫిషియన్సీ అవుట్పుట్ ప్రోడక్ట్స్ అన్నమాట. కాకపోతే చైనా ఈజ్ ఆల్సో నాట్ ట్రాన్స్పరెంట్ అబౌట్ దీస్ కంపెనీస్. అంటే చైనా స్టేట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంది, హై ఉంది అని చెప్పేసి దీని మీద చాలా అలిగేషన్స్ యుఎస్ నుండే కాదు, ఈవెన్ థర్డ్ పార్టీ అండ్ న్యూట్రల్ కంట్రీస్ నుండి కూడా, లైక్ యూకే అండ్ ఆస్ట్రేలియా నుండి. దట్ ఎందుకంటే 5G కదా, అండ్ దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ టెక్నాలజీస్. ఈ 5G నుండే ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ వస్తుంది, 5G నుండే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, వీటన్నిటికి బేస్ ఫామ్ అవుతుంది. సో చైనా కెన్ యూజ్ దిస్ వూవై కంపెనీ ప్రొడ్యూస్ ప్రోడక్ట్స్ టు యాక్చువల్లీ స్పై ఆన్ దోస్ కంట్రీస్, హోస్ట్ కంట్రీస్ మీద, అండ్ ఆల్సో ఇట్ కెన్ గెట్ దట్ సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్. అది ఒకటి ఫస్ట్ కన్సర్న్. సెకండ్ థింగ్, it is getting those technology, latest technology, by having a predatory kind of tactics. ఇక్కడ predatory kind of tactics అంటే ఏంటంటే, చైనా ఏదైతే కంపెనీలో నిషి టెక్నాలజీ ఉందో, ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు అక్వైర్ దోస్ ఫారెన్ కంపెనీస్ అండ్ ఇన్కార్పొరేట్ దెమ్ ఇంటూ చైనీస్ ఎంటిటీస్. సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ అక్వైరింగ్ దిస్ కంపెనీస్. అండ్ థర్డ్ థింగ్, ఐపీఆర్ వయలేషన్స్ చేస్తుంది అని యుఎస్ అలిగేషన్స్. సో ఇట్లా టెక్నాలజీ వార్కి వెళ్ళింది. ఇది సెకండ్ థింగ్. థర్డ్ థింగ్, పొలిటికల్ అండ్ స్ట్రాటజిక్ ఆస్పెక్ట్. పొలిటికల్ అండ్ స్ట్రాటజిక్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటి? యుఎస్ చైనా ఎప్పుడు, when there is an asymmetry, like when US is an only super power, only leading power, it doesn't have much problem. It actually helped China to become a leading power from 1970 to 1990 by cooperating with China. But however, after 2001, in 2001 లో మేజర్ ల్యాండ్ మార్క్ ఏంటంటే చైనా జాయిన్ WTO. ఫస్ట్ టైం చైనా జాయిన్ అయింది WTO. అప్పటి నుండి చైనా గ్రూ ఎట్ అ ర్యాపిడ్ పేస్, అండ్ యుఎస్ ఇస్ వరీడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు replace US. China is going to replace US as a superpower. So obviously US ఏమనుకుంటది, it doesn't want another power to dominate it. సో అందుకని స్లోగా రైవలరీ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. అది స్ట్రాటజిక్ ఆస్పెక్ట్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్, చైనా కూడా దీనికి అంబిషియస్ గా చేస్తుంది. ఈ షీ జిన్పింగ్ వచ్చినప్పటి నుండి చైనీస్ పాలసీస్ హావ్ చేంజ్డ్. ఎక్స్ప్లిసిట్ గా దే ఆర్ అసర్టింగ్ దేర్ పవర్. అంటే అంతకుముందు ఇంకొక చైనీస్ ప్రీమియర్ ఉన్నప్పుడు తక్కువ అసర్ట్ చేస్తుండే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిఆర్ఐ ద్వారా ఏం చేస్తుంది, ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు కనెక్ట్ టు ఆల్ ద కంట్రీస్ నియర్ బై ఇన్ ద పెరిఫెరీ, అండ్ ఆల్సో ట్రైంగ్ టు రెడ్యూస్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ అదర్ ఫారెన్ పవర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిఆర్ఐ తో చైనా ఈస్ కనెక్టింగ్ టు యూరప్, చైనా ఈస్ కనెక్టింగ్ టు ఆఫ్రికా, చైనా ఈస్ కనెక్టింగ్ టు మిడిల్ ఈస్ట్. సో దిస్ వే ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పాండింగ్ మార్కెట్. ఒకవేళ రేపు పొద్దున యుఎస్ డినై చేసినా ఇట్ కెన్ స్టిల్ సర్వైవ్. సో దిస్ ఈస్ థ్రెటనింగ్ ద, ఎవరిని థ్రెటన్ చేస్తుంది మేజర్ గా? సోల్ పవర్ యుఎస్. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇన్ దీస్ ఆస్పెక్ట్స్ దిస్ రిలేషన్ ఇస్ డెవలపింగ్. ఈ టైంలో ఎగ్జాక్ట్ గా కోవిడ్ వచ్చింది, దట్ ఈస్ కరోనా వైరస్ వచ్చింది. అన్ని ఈక్వేషన్స్ ని కంప్లీట్ గా ఆల్టర్ చేసింది. ఈ ట్రెండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ మేకింగ్ దెమ్ మోర్ విజిబుల్ అండ్ మోర్ డీపెనింగ్. ఇట్ ఈస్ డీపెనింగ్ దోస్ టెన్షన్స్ బిట్వీన్ యుఎస్ అండ్ చైనా ఇన్ ఎ మోర్ డీపర్ వే. ఎందుకు అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫస్ట్ థింగ్, ఈ COVID-19 క్రైసిస్ హ్యాండిల్ చేసిన విధానం వల్ల లెజిటిమసీ వస్తాయి కంట్రీస్ కి. ఇప్పుడు ఏమైంది, చైనా వాజ్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ డీలింగ్ దట్ క్రైసిస్, అండ్ చైనా ఈస్ ప్రొజెక్టింగ్ అగ్రెసివ్లీ ఏ మోడల్ దట్ చైనా కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీ అవ్వడం వల్లనే వీఆర్ ఏబుల్ టు సక్సెస్ఫుల్లీ ట్రీట్ దిస్ డిసీజ్ అని చెప్పి, అండ్ ఆల్ ద అదర్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్ ఆర్ ఫెయిలింగ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ అని చెప్పి. సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ దట్ ఇట్స్ ఐడియాలజికల్ డైమెన్షన్ ఆల్సో. యుఎస్ కి ఇది నచ్చట్లే. ఇంకొకటి, యుఎస్ కి ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటి, ఎట్ ద సేమ్ టైం ఈ డిసీజ్ అసలు చైనా ముందే ట్రాన్స్పరెంట్ గా కంట్రోల్ చేసి ఉంటే యుఎస్ లో ఇంత దూరం రాకపోయేది. అండ్ మూడోది, ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి, డొమెస్టిక్ ఎలక్షన్స్ చైనాలో. సో దాని వల్ల కూడా ఎఫెక్ట్ ఉంది. సో ట్రంప్ ఈస్ యూటిలైజింగ్ దిస్ ఫ్యాక్టర్. అండ్ నాలుగో ఫ్యాక్టర్, ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మీద చైనా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎట్లుంది. అండ్ ద మెయిన్ ప్రామినెంట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్. సో వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ కాంట్రవర్సీ ఎందుకు వచ్చింది? సో ఈ డైమెన్షన్స్ లో కరోనా వైరస్ అనేది ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. ఇదే కాకుండా ఇంకొక వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ మేజర్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటి, ఇప్పుడు మన నరేంద్ర మోడీ కూడా చెప్పారు లాస్ట్ 2 weeks నుంచి ఒకటే మొత్తం పేపర్లలో, ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అని చెప్పి, సెల్ఫ్ రిలయంట్ ఇండియా అని చెప్పి. సో సెల్ఫ్ రిలయంట్ ఇండియా ఏంటి కాన్సెప్ట్, ఎందుకు వచ్చింది సడన్ గా? ఒక్క ఇండియానే కాదు, ప్రతి కంట్రీ ఆర్ ట్రయింగ్ టు గో ఇన్ నేషనలిస్టిక్ ట్రెండ్. అంటే ఎవ్రీ వన్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు
slowly develop this local supply chains itself. They don't want to rely on other countries. Primary reason enti ante, because China is called as the producer for the entire world. అంటే అందరికీ ఎక్స్పోర్ట్ చేసేది మెయిన్ సప్లై చైన్ అంతా చైనా నైబరింగ్ కంట్రీస్ లోనే ఉంది. సో ఒక్కసారి కరోనా వైరస్ తో థ్రెటన్ అయితే ఎవ్రీ వన్ రియలైజ్డ్ హౌ ఇంపాక్ట్ ఇట్ విల్ బి అనేది. సో అందుకని నౌ దే వాంట్ టు మూవ్ దోస్ సప్లై చైన్స్ ఇన్ టు దేర్ డొమెస్టిక్ కంట్రోల్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఆ ఆస్పెక్ట్ ఎట్లా ప్లే అవుతుంది ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ లో, ఇవన్నీ స్లోగా ఇప్పుడు నేను మీకు జస్ట్ ఓవర్ వ్యూ చెప్తున్నా. మనం ఈ టాపిక్స్ డిస్కస్ చెప్తున్నప్పుడు వీటిని ఒక్కొక్క ఆస్పెక్ట్ తీసుకొని, లైక్ యాజ్ ఎ సెట్, పొలిటికల్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటి, ఎకనామిక్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటి, స్ట్రాటజిక్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటి, అండ్ దెన్ హౌ ద థింగ్స్ ఆర్ ఎవాల్వింగ్, అండ్ హిస్టారికల్ ఆస్పెక్ట్ ఉంటే హిస్టారికల్ ఆస్పెక్ట్ కూడా. దిస్ వే విల్ డిస్కస్ అండ్ దిస్ వే విల్ స్ట్రక్చర్, అండ్ దెన్ విల్ సీ లైక్ వాట్ ఆర్ ద ప్రాబబుల్ క్వశ్చన్స్ దట్ మైట్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ఇయర్ ట్రెండింగ్ టాపిక్స్. ఇట్లా చేసి then we'll try to see if possible a model answer also.